नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने नुआ वर्ष 2025 मकर संक्रांति परे परे एही 5 गोटी राशिर भाग्य चमकी उठिबो। एही 5 गोटी राशिर व्यक्तिविशेष मानंकु धन लाभ हेबार जोग रही अछि। ऋण करजरु एमानंकु मुक्ति मिली जिवो। अचानक भावरे एही राशिर व्यक्तिविशेष मानंकु धन लाभर जोग बनुअछि। चाकिरी व्यापार क्षेत्र रे मध्य एमाने उन्नति करिवे। सांग माने तेबे चालंतु जानिबा केउ 5टी राशि मकर संक्रांति परे परे धनवान हेबाकु जाउछंती। एहा सह ए भिडियो रे आमे जानिबा जे राशि अनुसारे मकर संक्रांति दिन केउ उपाय करिनेले आपणंकु विशेष शुभ फल प्राप्ति हेबो। सबु किछि जानिबा पाई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं चैनलटी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सहित जय सूर्यदेव निश्चय लिखंतु। सांग माने सर्वप्रथमे चालंतु जानिनेबा वर्ष 2025 रे मकर संक्रांति केबे पड़ुअछि। जानुआरी 14 ना जानुआरी 15 तारीख। सांग माने हिंदू धर्म रे मकर संक्रांतिर विशेष महत्व रहिछि। हिंदू पंजिका अनुसारे सूर्य देवता जेतेबेले धनु राशि रु बाहरी मकर राशि रे प्रवेश करंती सेही दिन को आमे मकर संक्रांति भावरे पालन करिथाउ। देश सारा राज्य सारा ए पर्वरु अनेक आनंद उल्लासर सह पालन करा जाए। एही नुआ वर्ष 2025 रे ग्रहराज सूर्यदेव 14 जानुआरी मंगलवार 9:03 रे मकर राशि रे प्रवेश करिवे। तेणु उदया तिथि अनुसारे मकर संक्रांति ए वर्ष 14 जानुआरी मंगलवार दिन पालन करा जिवो। मकर संक्रांति दिन दान धर्म पाई शुभ मुहूर्त हेउछि सकाळ 9:03 रु आरंभ होई संध्या 5:46 पर्यंत 8 घंटा 42 मिनट पर्यंत एही दिन शुभ मुहूर्त रहुअछि। सकाळ 9:03 रु नेई सकाळ 10:48 पर्यंत रहुछि महापुण्यकाल शुभ मुहूर्त। सांग माने ए वर्ष मकर संक्रांति दिन ही पुष्या नक्षत्रर महासंजोग रहिछि। सेमितिरे तो ही मकर संक्रांति दिनटी अत्यंत पवित्र अटे। ता सह पुष्या नक्षत्र पाई एही दिन अत्यंत शुभ रहिबो। तेबे चालंतु सेही 5 गोटी महाभाग्यशाली राशि मानक विषय रे जानिनेबा। सर्वप्रथम भाग्यशाली राशिटी हेउछि मेष राशि। सांग माने 14 जानुआरी ठारू आपण मानक शुभ समय आरंभ हेबाकू जाउछि। मेष राशिर व्यक्तिविशेष मानंकु अपार सुखर प्राप्ति हेबो। जेउ माने विद्यार्थी अटंती चाकिरी पाई आवेदन करिबा पाई चाहुछंती सेमानंक पाई मकर संक्रांति परर समय खूब अनुकूल रहिबो। लंबा समयरू अटकी रहिथिबा कार्य आपणकर सुरुखुरु रे समाप्त हेबो। आपण धन संबंधी जेउ भी निर्णय नेबे सेथिरे सफल हेबे। एही मकर संक्रांति परे परे व्यापार आरंभ कले आपण अधिक लाभवान हेबे। एही दिन आपण कौनसी मंदिर किंबा तीर्थस्थान देखि दीप प्रज्वलन करंतु एवं राशि लडू निश्चय खांतु। एतिकी कले आपण सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करिवे। एही दिन आपण राशि किंबा राशि लडू गरीब को दान कले अत्यंत शुभ फल पाइबे। एही उपाय को शांति एवं सुखर प्रतीक माना जाए। तेणु मेष राशिर व्यक्तिविशेष एही उपाय को मकर संक्रांति दिन निश्चय पालन करंतु। द्वितीय भाग्यशाली राशिटी हेउछि बिच्छा राशि। बिच्छा राशिर व्यक्तिविशेषंक पाई मकर संक्रांति परर समय अत्यंत अनुकूल रहिबो। आपणंकु निज कार्य रे सफलता मिलिबो। धर्म एवं
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ବଢ଼ିବ। ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ପରେ ଜମି ଜାଗା ପାଇଁ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଚାଲିଥିବା ମାମଲାରେ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିର ମହଲ ଲାଗି ରହିବ। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରର ସମୟଟି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣମାନେ ବାଛୁରୀକୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଏହି ଦିନ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ରାଶି କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ଦାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ସୁଖଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ 14 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ପରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଚାଲିଥିବା ମାମଲାରେ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଶତ୍ରୁ ଭୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାହାରିକୁ ବି ଅଧିକ ବଡ଼ ଆକାରର ଟଙ୍କା ଉଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ବୁଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଅଛି। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ପରେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ପାଇବେ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ପରେ ସମୟ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହିତରେ ଯିବ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଗାଈକୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ରାଶି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହେବ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ହଳଦୀ ବେସନର ଲେପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶରୀରରେ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କରିବେ ତେବେ ବିଶେଷ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରର ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର 7 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 21 ତାରିଖରେ ମଙ୍ଗଳର ଗୋଚର ହେବ ଏବଂ 14 ଜାନୁଆରୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଅଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ଘଟିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ପରେ ସମୟ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ପୂରା ସାଥ ମିଳିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଶନିଦେବଙ୍କର 7.5 ଚାଲିଥିବାରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ରାଶି ଦାନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଏହାପରେ ଶେଷ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ସାଙ୍ଗମାନେ, 14 ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତେଣୁ 14 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ପରେ ଆପଣ ଅନେକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଜ ଜୀବନରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଶନିଦେବଙ୍କର 7.5ରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ପାଇଯିବେ। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ହସଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଅଛି। ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ।
ଏହି ଦିନ ଫଳ ରାଶି ଲଡ଼ୁ ବାଣ୍ଟିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ସେହି 6 ଗୋଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ଯେଉଁମାନେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ପରେ ଧନବାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।